اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر ضروری ہے نوجوانوں کو، خاص کر کے جو نوجوان شادی شدہ ہیں ان کے لیے بڑا اصلاحی سوال ہے یہ، اور بہت ضروری سوال ہے۔ قیامت کے دن سب سے برا آدمی کون سا ہوگا؟ جو اپنی بیوی کی ہم بستری کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا کھل گئے، ہاں کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی چیز ہے، کھل گئے تھوڑا سا بولنے میں آپ، لیکن ہاں یہی بات ہے، جو بیوی کے راز بتانے والا۔ ہاں وہ میں نے، پر پھر بھی میں نے اندر ویسی بول دیا آپ نے بات کو، یہ نہیں نوجوان یار دوستوں میں کھل کھل کے بیان کرتے، ہاں سمجھدار کو اشارہ کافی، سمجھ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے دیکھ دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں، جو بھی اب کچھ بھی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ ذکر جو بندہ بات کر رہا ہے، کوئی بھی باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کسی بھی دین کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، بات کا مطلب کسی کا ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ منہ سے جو نکالنا بات، سب سے افضل کیا ہے؟ یہ ذہنی آزمائش کا سوال ہے۔ ہاں سب سے افضل ذکر، دنیا کا سب سے افضل ذکر، منہ سے زبان سے کچھ نکلے گا تو وہ کیا نکلے گا؟ کس کا ذکر، کس کا؟ سب سے پہلے ہمارے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے افضل ذکر کس طرح سے، کیا بولنا؟ جیسے سپوز کرو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ کی تعریف میں اللہ اکبر، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ سر، ہاں صحیح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے سب سے افضل ذکر۔ زیادہ سے زیادہ منہ سے اگر خالی بیٹھے ہوئے نا یہی پڑھتے رہے، اللہ اتنی برکتیں کرے گا عمر میں اور روزگار میں، اگر اتنا بھی پڑھتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا بھی پڑھتے رہے اگر۔ اچھا سب سے افضل ذکر تو ہو گیا لا الہ الا اللہ، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ دعا وہ بھی تھوڑا سا یہ ہنٹ دے دیا میں نے، جیسے یہ تھوڑا سا لا الہ الا اللہ، وہ تھوڑا سا یہ ایسے ہی ہے، وہ بھی آیت الکرسی۔ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، جیسے کہا ہم نے لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے ایک کلمات ہیں چھوٹا سا، تو وہ سب سے افضل دعا ہے، دعا۔ اچھا ہم آئے دکان میں آپ کی، ہم نے پوچھا کیا حال ہے فیضان بھائی، کیا کہو گے آپ ہم سے؟ الحمدللہ بڑھیا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، تو سب سے افضل ذکر دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ نا؟ تو الحمدللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے، صحیح ہے، ہاں کہو گے ہاں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی کہہ دو گے، لیکن الحمدللہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، ہاں یہ معنی نہیں ہے، معنی ترجمہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، کیا ہے وہ غور کریے ذرا۔ چلو نہیں پتا، غور کیا کرو گے؟ نہیں ہے پتا، نہیں معلوم ہے نا؟ ایسا جتنا بھی ہے، ویسے تو ان پڑھ ہی مانو، جتنا بھی ہے سن کے نا کام کی جو باتیں وہ سب بتا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نہیں سیکھا ہے، ویسے کوئی وہ نہیں ہے تو کوئی ہمارا کوئی گرو ہو، ہم یہ مان لو خطبے میں استاد کہتے ہیں، گرو نہیں کہتے ہیں۔ ہاں استاد ہیں ان کی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ زبان ہے ایک، گرو اور وہ استاد کو ایک ہی بات ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں، الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے، آگے ہے بات اللہ پہ ہی آتی ہے ساری۔ جی تو کسی نے کہا کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ الحمدللہ، بس سب تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف الحمدللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اچھا نماز جو پڑھتا ہے بندہ تو اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام کرے گا اس کی شرط ہوگی، ایک آپ دکان کھولیں گے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے صاف صفائی کر لی جائے دکان کی، کاؤنٹر پہ کپڑا وپڑا مار لیا جائے، ایسی تو بیٹھو گے نہیں آ کے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے بھی شرط ہیں، اب رات کے 12 بجے تو دکان کھولو گے نہیں، بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ صبح 10-11 بجے کھولتے ہو وہ دکان۔ اسی طرح سے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں؟ آئیے بھائی صاحب آئیے، عامر بھائی بڑے اچھے لگ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ایک منٹ ایسے بھاگو گے یار، ایسے بھاگو گے، غلط بات ہے، میں بتانے آیا ہوں، میں ارے دکان اللہ کے حوالے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، میں ہوں کھڑا ہوا یہاں پہ، میں تم سے کچھ بات کر لوں ذرا۔ نماز میں کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کوئی ایک شرط تو بتاؤ یار، نیکر پہن کے نماز پڑھ لو گے کیا؟ نماز میں شرط پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آئی نہیں بات ہے نا؟ پہلے غسل ہونا ضروری ہے، یعنی پاک، ٹھیک، پھر اس کا وضو، ہاں پھر وضو، بزرگ غسل کی پھر اس کی پھر نیت، پھر نماز۔
नमाज में पाक होना ज़रूरी है और वज़ू होना ज़रूरी है और कपड़े पाक साफ़ होना ज़रूरी है और दिल बिल्कुल पाक साफ़ हो हमारा, बिल्कुल साफ़ सुथरे मन से नमाज पढ़नी चाहिए। चलो कुछ बातें आप ठीक ही बता रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन नमाज की जो शर्तें होती हैं वो 6 होती हैं। कुछ लोग 7 भी कह देते हैं। 7वीं जो होती है वो तकबीर तहरीमा बोलते हैं, वो उसको शर्त भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, शर्त भी कह सकते हैं। और वैसे वो नमाज के फ़र्ज में आती है, जो तकबीर तहरीमा जो कानों तक हाथ उठाते हैं वो नमाज का फ़र्ज है। हाँ, तो जो नमाज की शर्तें हैं वो 6 हैं। सबसे पहले तहारत, जो आपने बताया अभी, पाकी। नियत, यानी किस वक्त की हम नमाज अदा कर रहे हैं उसको कहते हैं नियत। सत्र औरत, यानी सारे जिस्म का सत्र ये ढका हुआ होना, सत्र हमारा ढका हुआ होना। इस्तकबाल किबला, यानी कि हमारा रुख काबे की तरफ होना, और जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, यही शर्तें हैं, 6 शर्तें हैं। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, नमाज के ताल्लुक से है ये भी। नमाज के अब फराइज कितने हैं? शर्तें तो हो गई 6। नमाज में जो नमाज पढ़ते हैं हम, अब नमाज पढ़ने लगे, अब शर्तें हमारी मुकम्मल हो गई, अब हम नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए। इस नमाज के अंदर क्या क्या फ़र्ज है ये मालूम होना चाहिए। क्यों? जो फ़र्ज होता है वो अगर छूटा तो नमाज नहीं होगी। मैं ये भी बता दूंगा आपको। नमाज पढ़ने हम खड़े हो गए, अब जो चीजें मैं फर्ज बता रहा हूं आपको आज, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है नमाज में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हम सजदा साहब करते हैं, लेकिन ये जो फर्ज चीजें जो हैं अगर ये छूट गई तो सजदा साहब से भी नमाज नहीं होगी। इसलिए फर्ज कहा गया। नमाज में कितने फराइज हैं मैं बता दूं, 7 फराइज हैं। अब ये बताओ क्या क्या हो सकते हैं। चलो गौर करो, आराम से सोचो जरा। नमाज में कितने 7 बता दिए मैंने। कुछ लोग 7 भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था 7वां जो तकबीर तहरीमा, बाकी 6 बचे जो जरूरी है। चलो मैं मैंने कहा था बताने आया हूं मैं तो आपसे पूछ रहा था, वैसे नहीं मालूम है आपको, तो आज पता लग जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो के जरिए लोग दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगा। नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है, शर्म वाली है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। कलमा पढ़िए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। अब आप बिल्कुल साफ हो गए, अब इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है। क्यों? ये जरूरी है। अगर ये भी पता नहीं है एक मुसलमान को, तो फिर उसको शर्म से छुपा ले मुंह अपना। वो मैं बता देता हूं। तकबीर तहरीमा पहला फर्ज नमाज का, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा, खुरूज व सुनई, सलाम फेरना, तशहुद में बैठना फर्ज है, रुकू करना, सजदा करना, ये सब फर्ज है। क़िरात करना, अलहम्दु शरीफ पढ़ना, ये फर्ज है। नमाज के अंदर अलहम्दु का पढ़ना फर्ज है। ये चीजें अगर छूटी तो नमाज नहीं होगी। सजदा साहब नहीं कर लेते हैं, कुछ चीजें कुछ पढ़ने में मिस्टेक ऐसी हो जाती है तो सजदा साहब कर लिया जाता है, लेकिन जो फराइज हैं, ये मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, बड़े बड़े उलमा देखते हैं, और मैं अगर कहीं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट्स के जरिए भी आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। ये जरूरी है। तो ये जो है ना, फर्ज अगर छूटा, नमाज का एक भी फर्ज छूटा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। कुछ और छूट जाता है पढ़ने में, वैसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए आगे पीछे तो सजदा साहब से नमाज हो जाती है, लेकिन फर्ज छूटा तो नमाज नहीं होगी। अगर मान वो अत्तहियात अगर गलत हो जाती है तो उसमें ये है कि आपको फिर से अत्तहियात पूरी मुकम्मल करना पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी गलत होती है उससे नमाज नहीं मानी जाती है। अगर अत्तहियात अपना पढ़ लें, उसमें मिस्टेक, अत्तहियात के बाद अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, याद आ गया तो ऊपर उठ सकते हो, नहीं याद आएगा तो सजदा साहब करना पड़ेगा। हाँ, समझा नहीं मैं कैसे कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अत्तहियात अगर मान लो गलत हो जाती है तो शायद मैंने सुना जैसे अगर पढ़ने में मिस्टेक हो, अत्तहियात हम बैठे हुए हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं और हमें उठना है, अब दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला के बाद पूरा पढ़ लिया, याद आ गया तो नहीं करना पड़ेगा, और याद आ गया तो उसके बाद सजदा साहब करना पड़ेगा। यानी 4 रकात पढ़ रहे हैं और दूसरी में हमने अगर दुरूद शरीफ पढ़ ली, दुरूद इब्राहिम दोनों पढ़ ली, हाँ, तो इसमें सजदा साहब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं इस जगह पे। याद आने अगर याद, हाँ, सजदा, अब डाउट हो गया अगर कि हमारी गड़बड़ी होगी नमाज, तो सजदा साहब कर लें, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज छूटा तो नमाज नहीं होगी। तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म अमल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक सलामत रखे।